السلام علیکم. یہ ہمارے فورتھ ایئر کا سیکنڈ لیکچر ہے. اس سے پہلے فرسٹ لیکچر میں ہم نے خام قومی پیداوار تک پڑھ لیا تھا. آج ہم نے جو نیکسٹ اسٹارٹ کرنا ہے وہ خالص قومی پیداوار ہے, نیٹ نیشنل پروڈکٹ. اس کو ہم NNP سے بھی شو کرتے ہیں. اگر ہم خام قومی پیداوار میں سے فرسودگی کا الاؤنس جو یا شکست و ریخت کے اخراجات یا اس کو انگلش میں ڈیپریسیشن الاؤنس بھی کہتے ہیں, اگر وہ ہم مائنس کر دیں تو ہمیں خالص قومی پیداوار حاصل ہو جاتی ہے. جیسے کہ یہاں پہ ایک فارمولا لکھا ہوا ہے جس کے ساتھ خالص قومی پیداوار برابر ہے خام قومی پیداوار مائنس فرسودگی کے اخراجات. NNP از اکول ٹو GNP گروس نیشنل پروڈکٹ از مائنس DA ڈیپریسیشن الاؤنس. یہ مائنس کا ڈیپریسیشن الاؤنس کیا ہوتا ہے کہ جو مشینیں ہیں, جو گاڑیاں ہیں, جو آلات ہیں, ان کی توڑ پھوڑ ہوتی رہتی ہے, ان میں شکست و ریخت ہوتی رہتی ہے, ویئر ٹیئر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے رہتے ہیں, تو پھر ان کی مرمت کے لیے ہمیں کچھ اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں. اس کو ہم جو ہے فرسودگی اخراجات کرتے ہیں. کس طریقے سے ہم اس کو ایگزامپل کے سے کسی سے اس کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے کہ اگر ایک کاشتکار یا فارمر ہے, اس نے ایک ٹریکٹر لیا, وہ 3 لاکھ کا ٹریکٹر لیا. اب اس ٹریکٹر کی جو لائف ٹائم ہے وہ گارنٹی جو ہے اس سے 20 سال ہے. اب 20 سال بعد وہ ٹریکٹر خراب ہو جائے گا, تو اب وہ فارمر کیا کرے گا, تو وہ اس ٹریکٹر میں سے ہر سال اس کی آمدنی میں سے 15,000 روپے سائڈ پہ رکھتا رہے گا, تاکہ جب 20 سال بعد وہ ٹریکٹر بالکل ناکارہ ہو جائے, خراب ہو جائے, تو اس کے پاس جو اس نے پیسے جمع کر کے رکھے ہیں, ہر سال 15,000 وہ سائڈ پہ رکھتا رہا ہے, اس کے پاس اتنے پیسے جمع ہو جائیں کہ وہ ایک نیا ٹریکٹر خرید سکے. تو وہ الاؤنس یا جو وہ کٹوتی ہر سال اس کی آمدنی میں سے کرتا رہا ہے, یہ اس کے شکست و ریخت کے اخراجات ہیں. تو یہ اس سے سرمایہ اصلی حالت میں رہتا ہے, تو اس کو آمدنی سمجھ کر وہ استعمال نہیں کرتا. نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے خام ملکی پیداوار گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ. اس کو GDP سے بھی ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. اس سے کیا مراد ہے, اس سے ملک کے صرف اندرونی ذرائع سے, یعنی ملک کی ایک ٹیریٹری ہے, اس کا جغرافیکل جو ایریا ہے, اس کے اندر جو ذرائع موجود ہیں, اس سے جو کچھ پروڈیوس ہو رہا ہے وہ اس کے اندر شامل ہوگا, اور بیرونی ممالک سے بیرونی ذرائع سے حاصل ہونے والی آمدنی کو اس میں شامل نہیں کیا جائے گا. تو ہم کیا کریں گے, جو ہم نے اوپر جو خام قومی پیداوار جو ہم نے اپنے لیکچر میں ڈسکس کی تھی پریویس لیکچر میں, اس میں سے اگر ہم بیرونی ذرائع سے حاصل کردہ آمدنی کو مائنس کر دیں, اس میں آپ لوگ پڑھ چکے تھے کہ بیرونی ذرائع سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی اس میں شامل کی جاتی ہے. اگر آپ وہ آمدنی اس میں سے مائنس کر دیں تو ہمیں خام ملکی پیداوار حاصل ہو جائے گی. نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس وہ ہے قومی آمدنی. اب قومی آمدنی کیا ہے, نیشنل انکم کیا ہے. جیسے کہ آپ نے پڑھ لیا تھا کہ اگر خام قومی پیداوار میں سے فرسودگی کے اخراجات کو ہم نکال دیں تو ہمارے پاس خالص قومی پیداوار رہ جاتی ہے. اب خالص قومی پیداوار جو ہم نے معلوم کی تھی, اس کے اندر ہم لوگ بالواسطہ ٹیکس جو ہیں اس کو مائنس کر دیں. اس میں سے بالواسطہ ٹیکس ہم مائنس کر دیں, جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے. اب بالواسطہ ٹیکس کیا ہوتے ہیں, اس پہ کسٹم ڈیوٹی آ جاتی ہے, اس میں ایکسائز ڈیوٹی آ جاتی ہے, اس میں بکری ٹیکس آ جاتے ہیں. کسٹم ڈیوٹی جو امپورٹ ایکسپورٹ کے اوپر ٹیکس اپلائی کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے. ایکسائز ڈیوٹی جو ہوتی ہے جو ہمارے اندرونی ملک فیکٹریز ہوتی ہیں, ان فیکٹریز کے اندر جو پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے ان کے اوپر جو ٹیکس لگتا ہے وہ ایکسائز ڈیوٹی ہوتا ہے. ایسے سیلس ٹیکس ہوتا ہے, جو چیز کی سیل کے اوپر لگایا جاتا ہے, تو وہ سیلس ٹیکس ہوتے ہیں. یہ بالواسطہ ٹیکس اگر یہ مائنس کر دیں, اور اس کے علاوہ اس میں کیا ایڈ کر دیا جائے, اس میں سبسڈیز آئینے اس کو کہا جاتا ہے وہ ایڈ کر دیں. اب سبسڈیز کیا ہوتی ہیں, حکومت جو ہے کبھی پروڈیوسرز کو سبسڈیز بھی فراہم کر دیتی ہے, انہیں رعایت بھی فراہم کر دی جاتی ہے. اس کو اگر ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں تو ہمیں قومی آمدنی حاصل ہو جاتی ہے. سبسڈی ان دا فارم آف فائنینشیل فارم میں بھی ہو سکتی ہے کہ انہیں کہا, فار ایگزامپل اگر گندم جو ہے فارمر نے پروڈیوس کی ہے اور وہ اسے 20 kg پر دینا چاہ رہا ہے, لیکن حکومت چاہتی ہے کہ وہ عوام کو یہ کم پیسوں پہ مل جائے, تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ اب پروڈیوسر کو وہ کم پیسوں میں اس کو 5 روپیز وہ خود دے دے گی, اور 15 روپیز سے وہ چاہے گی کہ یہ عوام کو 15 روپیز پر یہ اپنی چیزوں کو, اپنی گندم کو فروخت کریں. تو یہ جو 5 روپیز ہے یہ سبسڈی کہلائے گی, اس کو رعایت کہتے ہیں. یہ پروڈیوسرز کو دی جاتی ہے. اور سم ٹائم کوئی فیکٹری جو ہوتی ہے, اگر وہ فیکٹری کام نہیں کر پا رہی ہے وہ, اور حکومت چاہتی ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے, وہ کام کرنا شروع ہو جائے, تو پھر اس میں بھی حکومت انہیں سبسڈی فراہم کرتی ہے, وہ ان دا فارم آف کہ انہیں مشینری لے دے یا پھر انہیں ٹیکس چھوٹ بھی دے دیتی ہے, تو اس کو آپ سبسڈی کہتے ہیں. اگر وہ ان کو اس میں جمع کر دی جائے خالص قومی پیداوار میں اور بالواسطہ ٹیکس مائنس کر دیا جائے تو ہمیں قومی آمدنی حاصل ہو جاتی ہے. دیکھیں یہ اس کا فارمولا ہے. نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں جو ہے شخصی آمدنی. اب شخصی آمدنی کیا ہوتی ہے, شخصی آمدنی کوئی بھی شخص جو ہے سال بھر میں علیحدہ جو کچھ بھی کماتا ہے وہ اس کی شخصی آمدنی کہلاتی ہے.
फॉर एग्जांपल अगर एक डॉक्टर साल भर में 15 लाख कमा रहा है, अगर एक टीचर एक साल भर में 10 लाख रुपए कमा रहा है, तो वो उसकी शख्सी आमदनी। अब शख्सी आमदनी में क्या चीज़ें शामिल होंगी? शख्सी आमदनी के अंदर इंतकाली अदायगियाँ शामिल होती हैं। इंतकाली अदायगियों को ट्रांसफ़र पेमेंट्स भी कहा जाता है। अब ये क्या होती हैं? ये वो वाली अदायगियाँ होती हैं जो आपको किसी भी मेहनत के बगैर या किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म किए बगैर हासिल हो जाती है। इसमें शामिल होंगी इसमें ज़कात, खैरात, सदक़ात, इसमें स्कॉलरशिप, गिफ्ट्स, ग्रांट्स वगैरह इसमें शामिल होते हैं। ये हमें किसी भी मेहनत के बगैर हासिल हो जाते हैं, तो ये हमारी ट्रांसफ़र पेमेंट्स कहलाएंगे। इसके अलावा इसके अंदर जो है बराह रास्त टैक्स शामिल होता है। बराह रास्त शख्सी आमदनी को हम इस तरह की वो वाली आमदनी होगी जो उसको टैक्स अभी अदा करने से पहले उसे हासिल होगी। बराह रास्त टैक्स मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि वो टैक्स होते हैं जो कि जिस पर लगाया जाता है वही इसकी अदायगी करता है। इसके अंदर प्रॉपर्टी टैक्स भी है, इसमें इनकम टैक्स भी है कि जिसकी इनकम है उसी पर टैक्स लगा है और उसी ने उसको अदा करना है, तो इसका बोझ, इसका बर्डन जो है वो किसी दूसरे पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, तो वो इसमें शामिल होगी। नेक्स्ट जो है इसे मुश्तरका सरमाया कंपनियों के ऐसे मुनाफाजात शामिल नहीं होते जो हिस्सेदारों में तकसीम ना किए गए हों, जबकि ऐसे मुनाफाजात कौमी आमदनी में शामिल होते हैं। यानी जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ में जो डिफरेंट पार्टनर्स होते हैं उनका जो भी मुनाफा उन्हें हासिल होता है उस मुनाफे का वो कुछ हिस्सा जो है उसको साइड पे करके रखते हैं, ताकि किस बुरे हालात में वो जब भी उन्हें कुछ ज़रूरत हो तो वो उसमें से इन्वेस्टमेंट के लिए उस पैसों को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वो वाले मुनाफाजात जो उनमें तकसीम नहीं किए गए, फॉर एग्जांपल अगर 3 लाख मुनाफा हुआ है तो 3 लाख में से 50,000 जो है वो साइड पे रख लेते हैं और 2.5 लाख रुपए को उसको तकसीम कर देते हैं। तो जो 50,000 तकसीम नहीं किया गया तो वो शख्सी आमदनी में शामिल नहीं होगा क्योंकि वो उनको मिला नहीं है। तो ये अब इसके किस तरीके से इसका फार्मूला बनेगा, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि शख्सी आमदनी का मजमूआ बराबर है कौमी आमदनी, इसमें क्या हम जमा कर देंगे इंतकाली अदायगियाँ, इसमें जमा करेंगे बराह रास्त टैक्स और माइनस कर देंगे मुश्तरका सरमाया कंपनी के गैर मुनक़सिम यानी जो तकसीम नहीं हुए मुनाफाजात, प्रॉफिट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी पे। काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी किसी भी शख्स को जो आमदनी हासिल होती है वो सारी की सारी आमदनी को खर्च नहीं कर लेता, बल्कि उसे अपनी आमदनी का कुछ अपनी मर्ज़ी से वो सारे खर्च नहीं कर सकता। कुछ हिस्सा उसे टैक्सेस के फॉर्म में अदा करना पड़ता है या कोई और सोशल सिक्योरिटी फंड्स होते हैं उसकी सूरत में उसको अदा करना पड़ता है। तो अगर उसको फॉर एग्जांपल अगर उसको 10,000 उसकी इनकम है तो 10,000 के 10,000 वो अपनी मर्ज़ी से खर्च नहीं कर सकता, उसमें से उसको टैक्स की पेमेंट भी करनी होगी या कुछ और पेमेंट्स हैं जो उसको अदा करनी होंगी। तो अगर 10,000 में से 3,000 वो इन पेमेंट्स में अदा चला जाता है तो बाकी जो वो बच जाएगा 7,000 जो बचेंगे वो उसी काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी होंगी। तो यहाँ नीचे एक फार्मूला लिखा हुआ है YD = Y - T। ये जो YD है ये है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, Y जो है शख्सी आमदनी है और T जो है बराह रास्त टैक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो जो कुछ भी इसमें से क्या होगा कि डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम बराबर होगी कि शख्सी आमदनी में से वो टैक्सेस को माइनस कर देगा। आपने देखा था शख्सी आमदनी के अंदर टैक्सेस ऐड थे, अब उसमें से आप टैक्सेस को माइनस कर देंगे तो जो बाकी बचेगा वो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम रह जाएगी। नीचे एक ये छोटा सा उन्होंने एक टेबल बनाया हुआ है जिसके अंदर डिफरेंट जो हमने अच्छे से पढ़ेंगे खाम कौमी पैदावार है। तो खाम कौमी पैदावार के ये 3500 बिलियन अ मंथ, इसमें से सरमाए की फरसूगी का अलाउंस निकालेंगे तो खालिस कौमी पैदावार रह जाएगी जो कि 2500 है। तब इसके अंदर से वो बिलवास्ता टैक्स को निकाल देंगे, इंतकाली अदायगियों को निकाल देंगे और डिफरेंट जो अदाद शुमार जो सही से नहीं मालूम हुआ है उसको निकाल देंगे तो कौमी आमदनी हासिल हो जाएगी। अब जब कौमी आमदनी उसके अंदर जो है मुनाफाजात कॉरपोरेशंस के वो निकाल देंगे, समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए मख़सूस करदा रकूम है वो निकाल देंगे, इंतकाली अदायगियाँ जो है उसको जमा की जाएंगी, या भी मैंने आपको बताया था कि जमा की जाएंगी। इसके अलावा जमा तकसीम शुदा मुनाफाजात हैं वो जमा होंगे और डिफरेंट सूद वगैरह इस सब को आप जब ऐड कर लेंगे तो जो इससे आपको शख्सी आमदनी मिल जाएगी। अब शख्सी आमदनी में से जब टैक्स को बराह रास्त टैक्स निकाल दिए जाएंगे तो जो बाकी रह जाएगा वो आपका काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी होगी। देखिए ऊपर से हम स्टार्ट हुए हैं खाम कौमी पैदावार से स्टार्ट हुए जो 3500 बिलियन थी, इसमें से भी डिफरेंट चीज़ों भी डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट जो डिफरेंट आप चीज़ ने पढ़ा है उनको माइनस किया, किसी को ऐड किया है। इनको जब करने के बाद जो लास्ट हमने काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी पढ़ा था तो वो 2280 बिलियन रुपीज़ रह गई है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रियल इनकम मनी इनकम को, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।